صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے نفس ممت کے اندر تمام انس اور جنس کا، خصوصاً حکومتیں جو خانہ کعبہ اور مدینے سے آئی ہوئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس خداوند قدوس کا نام لے کر جو مالک ہے آسمان اور زمین، تمام پہاڑوں کا، مردہ اور زندوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اور تمہارے اوپر وہ موت کا فرشتہ تعینات ہے جو تمہاری روحیں قبض کر لے گا، اور تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 3 دن سے ہم ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور موضوع کا نام ہے زندگی اور موت، یعنی دنیا اور آخرت۔ دنیا کی بہت باتیں ہو گئیں، خوب خوشحال، رنگیلی، متوالی، لو لچانے والی، اور موت کیسی ہے؟ اور موت کیسی ہے؟ سوچو اس کے بارے میں۔ خدا کی قسم وہ حق ہے، وہ ایک سچ ہے اور ہو کے رہنے والی ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور وہ ہے موت۔ نہ جانے کتنے بادشاہ آئے، نہ جانے کتنے نمرود آئے، نہ جانے کتنے فرعون آئے، بڑے بڑے محل بنائے، اتنی آرائشیں رکھی، دنیا کے اندر ظلم ستم کیا، لوگوں پریشان کیا، کیا ان کی موت نہیں ہوئی؟ آج کوئی جل کے مارا کے جلایا گیا اور کوئی دفن کر دیا گیا۔ یعنی موت وہ حقیقت ہے، وہ آنے ہی والی ہے۔ تو پھر ہم کس خوش فہمی میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی رفتار، یہ زندہ لوگوں دیکھنا، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی ہم سے چھین نہیں پائے گا؟ تو کیا تم نے دیکھے نہیں ان کو جو قوم نوح کے وقت میں ہوا، جو قوم لوط کے وقت میں ہوا، جو قوم ابراہیمہ میں ہوا، قوم سمود میں ہوا، قوم عاد میں ہوا؟ ارے سب کے سب تو فنا کر دی گئے۔ بڑے بڑے نامور ہوئے، بڑے بڑے پیسے والے بادشاہ پیدا ہو گئے، لیکن جب موت آ گئی تو ان کو ان کے محلوں سے نکال لیا گیا، ان کا سکون چھین لیا گیا، ان کا تابوت بنایا گیا۔ آج وہ لوگ کندھے پر ہیں، کوئی 2 انگلی سے کندھا دے رہا ہے، کوئی 4 دے رہا ہے۔ یہی حقیقت ہے انسان کی، اس کو سمجھ لو، کسی غفلت میں مت رہنا۔ یہی حکم ہے ہمارے نبی کا اور ہمارے خدا کا حکم ہے یہ کہ جس نے موت کو بلا دیا، خدا قسم اس نے اپنے جہنم کو لکھ لیا ہے، اور جس نے موت کو یاد رکھا اس نے جنت کو لکھ لیا ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ جہنم چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو؟ ارے جس کے ہم عاشق ہیں، جس پہ مر سکتے ہیں، ان کی باتوں کو دیکھو کہ خود ہی فرما رہے ہیں موت ایک سچائی ہے، اور دنیا کیا ہے؟ دنیا صرف ایک مسافر خانہ ہے، کچھ وقتوں کے لیے ایک طرح سے آرام گاہ ہے یا رکنے کی جگہ، ٹرانزٹ کیمپ ہے۔ تو کیوں نہیں اس ٹرانزٹ کیمپ میں تم آ گئے ہو؟ تو یہاں پر تم اپنا وہ مال اکٹھا کرو جو تمہارے آخرت میں کام آ جائے۔ ایسی سواری بناؤ جو تم کو آسانی کر دے کہ جب خدا کا بلاوا آ جائے سواری پر بیٹھ کر چلے گئے ہنستے ہوئے، یہ نہیں کہ پریشان ہو رہے ہیں، ارے میرے ابھی چند کام تو رہ گئے تھے، فلاں کام رہ گیا تھا۔ کس کی تم نے مہلت دیکھی؟ تم کس کے انتظار میں تھے؟ کیا موت تم سے پوچھ کرے گی؟ کیا موت تمہاری غلام ہے؟ کیا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا؟ ہاں بے شک آتے فرشتے پوچھنے کے لیے، لیکن ان کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ نمرود فرعون نہیں ہوا کرتے، جناب لقمان ہوا کرتے ہیں،
जनाब ईसा हुआ करते हैं, जनाब मूसा हुआ करते हैं, और जिनकी उम्मत में है उनका क्या कहना है। जनाब नूह हुआ करते हैं कि जब मलकुल मौत आती है तो पहला अस्सलाम वालेकुम तो खुश होते हैं, आइए आप दरवाजे खुले हुए हैं। और जब इनकी मौत आती है इन काफरों की, तो इनकी जान देखो कैसे चीखते चिल्लाते हैं कि जैसे सब कुछ छिन रहा है, क्या करूं, क्योंकि हकीकत यही है कि तुमने इस मौत को भुला दिया था और तुमने जुस्तब किए थे अल्लाह की मखलूक के ऊपर भी। अभी हमारे मुफ्ती साहब जो थे एक सूर पढ़े थे, सूरे महल की आयत नंबर 26 से 30 तक के, उसी में वो वाक़या छुपा हुआ है नमरूद का। नमरूद एक दुनिया की निशानी है, एक मिसाल है, फिरौन एक मिसाल है। खुदा फरमाता है सूर के अंदर, हम जब तुम पर आजाब लाएंगे तो तुमको जर्रा बराबर मोहलत नहीं देंगे। और जब इस पर आफत आई सब नमरूद के ऊपर में, तो बड़े बड़े महल थे, ऐसी जगह से आफत आई कि ये सोच सकता भी नहीं था। ये जनाब इब्राहिम साहब को उठाता है और बोलता है, इब्राहिम तुम्हारा खुदा कौन है? तो आप फरमाते हमारा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत को देता है। अच्छा, हम भी जिंदगी और मौत दे सकते हैं, बुलाया किसी को जो मुजरिम नहीं था, बिल्कुल नेक था, कहा इसको काट डालो, काट दिया गया। देखा तुमने? फिर एक गुनहगार था, मुलजिम था, उसको बख्श दिया, देखो मैं बख्श दिया है, इसको जिंदगी दी, इसको मौत दी। आप खामोश है, कुछ पल के सोचते रहे कि क्या कह रहा है। तब आपने कहा ठीक है, हमारा रब जो है सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम होता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब उसने घूर कर देखा, ये क्या कह रहा है, ये तो मुमकिन नहीं सकता है। देख लिए, छोटी सी बात है, लेकिन उसको तो बात समझ में आ गई है। उसके बाद जो सिल्म सितम किए नमरूद ने, वो वाकई कहने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन बताएंगे, क्योंकि अंजाम तो हम आपको बता चुके हैं इस आयत के अंदर, ये सुनो कर के। तो जनाब नमरूद कहते ये तुम्हारा खुदा बताओ, हम तुम्हारे खुदा को देखना चाहते हैं। तो ये अपने छत पर जाता है और एक तीर मारता है, तीर भी लौट आया, खून लगा हुआ, क्या तेरा खुदा तो मर गया है? देख तेरा खुदा मर गया है। खुदा सब देख रहा है। इसको और हुआ कि मैं देखूं तो है क्या ये जो बोल रहे हैं ना इब्राहिम। इसने एक बनाया, मचान बनवाया, तख्त बनवाया, उसमें 4 बाम्बू लगा दिए, बांस लगा दिए, और 4 बगाए गिद्ध मंगाए अच्छे उड़ने वाले, उनको बांधा, और उसकी गिजा जो थी लटका दी। वो कहा उड़ो, तो ये गिद्ध उड़ते हैं और खूब ऊंचा उड़ते हैं। काफी ऊंचा उड़ा, देख ले खुदा कहाँ है। आखिर में लौट आया नमरूद। तो ये वो सरकश लोग हैं जो खुदा को देखना चाहते हैं, इनकी औकात भी नहीं थी ये। लेकिन उसी नमरूद का जो हाल हुआ है वो हम सब छुपा नहीं है गाड़ी। तो नमरूद और इब्राहिम की अगर बात करते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की औकात दिखा दी। और जब ये परेशान हो गया कि अगर ये जिंदा रहे तो जरूर ये खुदा जो हम खुदा अपने को कहते हैं, लोग जरूर खुदा को उसको मान लेंगे। चुनांचे उसने यकीन कर लिया कि क्यों ना इब्राहिम को आग में जला दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चुनांचे रावी बताते हैं कि उस आग को तकरीबन कई दिनों तक सुलगाया गया, यहाँ तक कि आग के जो लकड़ियां थी कोला बन गए और कोला पूरा अंगारा लाल हो गया। और ये हाल था कि उसके अंदर आग के कीड़े पड़ गए। और हाल ये था कि अगर चंद ऊंचाई से कोई परिंद गुजर जाए तो वो जलकर मर जाए। जब देखा कि अब कुछ बचा नहीं है, अब इसमें आने वाले की मौत मुकर्रर है, तो हुक्म देता है अपने गुलामों को कि डाल दो इब्राहिम को इस आग के अंदर। तो डाले कैसे? हिकमत लगाई गई। हिकमत ये थी कि एक रस्सी झूला बनाया गया, उसको पेंग दो, 1 पेंग दो, 2 पेंग दो, जब खूब रवा हो जाए तो इसको छोड़ देना। तो जैसे आप बैठते हैं तो एक फरिश्ता नाजिल होता है, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, अगर हुक्म करे तो मैं अभी इस आग को जो है वो गुल कर दूं। तो आप फरमाते नहीं,
تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ جبکہ سب یہ جانتے ہیں بنا خدا کے حکم کے فرشتے کسی سے کچھ کر سکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے شان ابراہیم کی۔ پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے، ہوا کا آتا ہے، السلام علیکم، اگر حکم کرے تو میں ایسی ہوا چلاؤں کہ پوری آگ گل ہو جائے۔ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ اگر آج کی دنیا میں تکلیف زدہ انسان ہو، تھوڑا سا ہاتھ دے تو بولے ہاں شکریہ آپ کا، بہت بہت، تو یعنی کہ یا ایمان مکمل، بھروسہ خدا پہ اتنا بڑا کہ کسی کی مدد نہیں لے رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی فرشتہ کوئی مدد کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اور آخر کار آپ کو آگ میں ڈالا۔ اب یہ کیا فرماتا ہے؟ لوگوں اے لوگوں دیکھو، نمرود چلا رہا ہے، ایک کرسی لے کر بیٹھ گیا، اے لوگوں دیکھو، یہ ابراہیم اپنے کو خدا کہتا ہے اور خدا کہنے والے کا انجام آگ کے اندر ڈالا جانا ہے۔ الٹا پلٹی مار دوست نہیں ہے۔ جیسے جناب ابراہیم کو ڈالا گیا کے اندر، معجزہ دیکھیے کہ پوری آگ ہی جیسے جسم مس ہوا، چھوا، پوری آگ جو تھی پھول بن گئی۔ یہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اس کو کھسیائی آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، جو جلانے والی تھی وہ تو گل ہو گئی ہے، پھول بن چکی ہے۔ چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے میں یہی تو دکھانا چاہتا تھا، یہ آگ کا ہی معاملہ ہے۔ اور اپنی کرسی لے کے جیسے ہی اندر گیا اور جب ابراہیم باہر آئے، اسی وقت وہ انگار جو ہے واپس جل جاتی ہے اور یہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو خداوند قدوس نے بڑے بڑے ظالموں کو، مجرموں کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کریں گے۔ اور ایمان والا وہی ہے جس کا ایمان پکا ہے کہ نہیں، ہماری مددگار ہمارا خدا ہے، کوئی اور ہو سکتا نہیں ہے۔ تو ایمان بھی ایسا مکمل چاہیے۔ تو ان کو موت کا ڈر نہیں تھا۔ عام انسان کو موت کا ڈر ہے کہ آگ میں جائیں گے جل جائیں گے، پانی میں ڈوب جائیں گے، گولی سے مر جائیں گے۔ لیکن ایک جہادی اور ایک جو ہے اللہ پہ مرنے والا، وہ کبھی ڈرتا نہیں موت سے۔ اس نے کہا موت تو خدا کی دی ہوئی ہے، جیسے زندگی دی ہوئی تھی آج۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ہے کیا بات؟ یہ کیا واقعی ہم مرنے کے بعد واپس زندہ کیے جائیں گے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم آخرت میں ملاقات کریں گے؟ تو میں نے دیکھی سورہ انعام کی آیت نمبر 74، اور ایک سور پھونکا جائے گا، تم سب اپنے قبروں سے کھڑے کیے جاؤ گے، اور اس وقت بادشاہی سے تمہارے خدا کی ہوگی۔ اور آگے بڑھے، سورہ الکہف دیکھا آیت نمبر 99، اور جیسے سور پھونکا جائے گا تم سب اپنے رب کھڑے کر دی جاؤ گے۔ بہت خوب، یعنی دلیلیں مل رہی ہیں کہ مرنے کے بعد میں ایک زندگی ابھی اور باقی ہے۔ اور تھوڑا آگے بڑھے، سورہ طٰہٰ کو دیکھا آیت نمبر 102 دیکھی، اس میں صاف فرمایا گیا ہے، اور جیسے ہی سور پھونکا گیا اور پھونکا جا رہا ہے، سب اپنے قبروں سے ایسے نکلنے، پوچھو مت یہ۔ اور خدا فرما رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی آنکھوں کی پتلیوں کو اندھا کر دیں گے اور اپنے ساتھ جمع کر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 103 کو اور دیکھا، اور جیسے سور پھونکا جائے گا تم سب اپنے قبروں سے کھڑے کر دی جاؤ گے۔ یعنی ایک آیت نہیں ہے، تمام آیتیں اس بارے میں بیان فرما رہی ہیں۔ پھر ہم نے سورہ یاسین کو بھی دیکھ لیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 بتا رہی ہے، اور جیسے ہی دوسری بار سور پھونکا جائے گا، وہ اپنی قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کس نے میری خواب گاہوں سے جگا دیا؟ تو آواز آئے گی، تم کو اسی دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ کہ دوسری بار سور پھونکنا کیا ہوتا ہے؟ تو سورہ زمر کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 68، اور پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان اور اس کے بیچ جتنی مخلوق ہے سب کے سب فنا ہو جائیں گی، سب بے ہوش گر پڑیں گی، لیکن اللہ جس کو چاہے گا اسے زندہ رہے گا اس وقت۔ اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اسی آیت کے اندر، تو تم سب اپنے قبروں سے نکل کے باہر آ جاؤ گے اور تم اوندے موت دوڑو گے۔
और अपने रब के सामने खड़े कर दी जाओगे। तो यानी ये सूर का फूकना एक बार नहीं, ये 2 बार है। तो मालूम ये पड़ा कि जब कयामत बर्पा होगी तो सूर फूका जाएगा जब इसराफिल, तो सारी कायनात जो है वो मौत के आगोश में आ जाएंगी और 40 साल तक ये सब ऐसे ही आराम फरमाएंगे अपने कब्रों के अंदर। जो जहां पड़ा हुआ है, कोई महलों में होगा, कोई मट्टी में होगा, कोई पहाड़ों पर होगा, कोई पेड़ों पर होगा। जब सारे इंसानियत खत्म हो जाएगी तो खुदावंद ताला तमाम फरिश्तों को देगा कि इनकी रूह कब्ज़ कर लो। चुनांचे सारे फरिश्ते कब्ज़ कर ली जाएगी। अब कौन बचा? जनाबे इज़राइल बचते हैं, जिनका नाम मलकुल मौत है। खुदा हुक्म करेगा आओ और आप उनको कब्ज़ कर लेंगे। इसलिए कहा गया है कि मौत को भी मौत है, यानी कोई दुनिया बचने वाला नहीं है। अब रहा किसका नाम? वाहिद खुदा का नाम रहा, जो तुम्हारा भी है और मेरा भी है और तमाम मखलूक खुदा है वो है। 40 साल के बाद खुदा सबको जिंदा करेगा और ये सब अपने रब के सामने इकट्ठा हो जमा होंगे। अब यही तो बात है कि क्या किरदार क्या है? किरदार हिसाब से एक दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले और एक सामने वाले। तो ये सामने वाले कौन होंगे? सामने वाले वो होंगे जो अल्लाह के बिल्कुल मुकर्रब होंगे, चाहने वाले होंगे, अल्लाह के महबूब होंगे। यानी कि वो अल्लाह के तकरीबन 1,24,000 कमोबेश होंगे। वो उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ पैगंबर है, बल्कि वो सब अल्लाह वाले होंगे। तो गिनती भी अल्लाह वालों की तकरीबन आप जानते होंगे, ना कम है ना ज्यादा इसमें ये। तो ये है खुदा का वादा कि हम इंसानों को दोबारा जिंदा करेंगे। क्योंकि काफिर कहा करते थे कि क्या बात करते हो, जब हम मर जाएंगे मेरी हड्डियां जो है पोर पोर मट्टी बन जाएंगी तो दोबारा हम कैसे जिंदा की जाएंगे। तो खुदा ने इन आयतों के जरिए कि घबराओ नहीं, तुम्हारी जिंदगी अभी और बाकी है। वो जिंदगी जो है तुम्हारी हमेशा की रहने वाली है, किसी की जहन्नम में रहने वाली है और किसी की जन्नत में रहने वाली है। तो क्यों नहीं हम उसका इंतजाम करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। वही तो असल बात है कि आज हम अपनी मौत को भूले हुए हैं, हम गफलत में पड़े रहेंगे। और यकीन जानना, जो गफलत में पड़ गया उसने जहन्नम खुद अपने नाम लिख ली है। तो अब करें तो क्या करें? जहन्नम को छुट बचाने के लिए, बचने के लिए जन्नत कैसे पहुंचा जाए? बेशक हर इंसान की कोशिश जो है कामयाब होती है। अल्लाह फरमाता है तुम कोशिश करो, हम तुम्हें कामयाब करेंगे। तुम हिदायत चाहोगे, हम तुमको हिदायत देंगे। ये बेशक हिदायत का सिर्फ खुदा है, कोई इंसान नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई वली नहीं है, कोई इमाम नहीं, कोई खलीफा नहीं है। एक वाहिद खुदा है। लेकिन हिदायत भी उनको ही मिलेगी जो इसकी कोशिश करेंगे। अगर तुम फुटबॉल का गेम खेलते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो तुमको क्रिकेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, माफ करना। जहन्नम के काम करते हो तो जन्नत को कहाँ मिल जाएगी? तो ये लोगों, जो आखिरत है, जो हमेशा रहने वाली है, उसकी तैयारी करो जिस तरह हमारे नबी ने करी, नबी के खानदान ने करी। और एक बात और देखो, अच्छी आयत दी है सूरह मोमिन की आयत नंबर 101 को देखो। और उस दिन हाल ये होगा, जितने भी हब्स नफ्स हैं वो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं कि ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये वो चची है, सब भूल जाएंगे। हाल ये होगा सिर्फ एक ही खानदान बचता है। नबी फरमाते हैं वो मेरा खानदान होगा कि हम अपने खानदान को पहचानेंगे। यानी इस खानदान पर आज तक नहीं आने वाली है। ये वो खानदान है, ये वो अहले बैत है जो इन पर मर गया वो जन्नत पा गया, जिसने इनका नाम लिया खुदा को गुनाह माफ कर दिए, और जिनको मुखालिफ हो गए यजीद बन गया वो। और आज तक दुनिया में औलाद जिंदा है कि नहीं है? हम तमाम बातें करते हैं अपने बारे में। जब हमने ये देखा कि हुसैन इब्ने अली जो है अपने लश्कर के साथ में मक्के से रवाना हो गए हैं और कूफा पहुंच चुके हैं, करबला आ चुके हैं, खेमे गड़ चुके हैं। और ये खबर किसको मिली? ये खबर हुसैन ने खुद भेजी, जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने मज़हर को भेजी। ये वही मज़ाहिर हैं जिनकी जिंदगी एक बार खुद आपने अल्लाह से मांगी थी। वाक़या यही था कि जनाबे अब्दुल्ला छोटे बच्चे थे और हुसैन भी छोटे बच्चे थे।
मासूम थे, लेकिन दोस्ती आपस में बहुत थी। तो नाना से फरमाते हैं कि अब की जब मज़ाहिर आएंगे तो उनसे कहिए अब्दुल्ला को लेकर आए, दावत है हमारे घर में। चुनांचे अब्दुल्ला को लाया गया, दावत के लिए लाया गया। दावत में जा रहे हैं और जैसे हुसैन पहुंचते हैं तो पूछते हैं अब्दुल्ला कहाँ है। लेकिन एक वाकया यहाँ पर हादसा हो गया। अब्दुल्ला खुश थे कि हुसैन आ रहे हैं और छत से गिर पर उनकी मौत हो गई है। अब मामला था कि उनको मालूम ना पड़े, तकलीफ ना हुसैन को, तो मज़ाहिर ने अपनी बेटे की लाश को छुपा दिया। नबी आए, हुसैन आए और तमाम लोग आए। हुसैन पूछते हैं हमारा दोस्त अब्दुल्ला कहाँ है? तो फरमाते हैं अभी आता होगा, आप खाना खाइए। कहे नहीं, हम उसके बिना खाना नहीं खाने वाले हैं, वो तो मेरा जिगरी दोस्त है मेरा। ये बड़ी इल्तिजा करी, नहीं माने, परेशान हो गए। तो बड़े मायूस बोले तुम्हारे दोस्त का इंतकाल हो चुका है, आप भी मायूस, कहाँ हैं? तो हुसैन भी गए और रसूल भी गए। तो देखा जैसे पाया, पता नहीं क्या आज सुजदा नबी को कि हुसैन दुआ करने के लिए। जैसे हुसैन ने दुआ करी तो अब्दुल्ला उठ के बैठ गया वहाँ पर। ये वो अब्दुल्ला इब्न मज़ाहिर है। और जब भेजा था खत, तो खत में लिखा था, ऐ अब्दुल्ला इब्न मज़ाहिर, आज हम तुमको अपनी दी हुई जिंदगी वापस चाहते हैं। जब जैसे देखा कि खत हुसैन का है, बड़े खुश हो गए और कूफा में आ गए हैं। तो सारे काम छोड़ दिए, बोले अब तो जाना है। भागते हुए अपने घर पर आए तो देखा कि चचेरा भाई जो है वो बैठा हुआ है। परेशान हो गए, ये कहाँ से इस वक्त आ गया? क्योंकि ये चचेरा भाई जो उनका भाई था, हकीकत में इब्न ज़ियाद का वो मुखबिर था। वो कि अगर मालूम पड़ गया कि मज़ाहिर जा रहा है तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। खामोश बैठ गए, खाना वाना चल रहा है, खाना भी खा रहे हैं। तो पता नहीं तो क्या करूं मैं। बीबी से कहते हैं क्या करना, हुसैन मरे ना मरे हमें क्या पड़ी है, वो कुछ भी करें हमें कोई पड़ी नहीं है। तो ये खुश हो गया, तो ये तो लायक नहीं है। और ये कहते कहते अपने दोस्त को लिया। अब बीबी क्या करिए कि तुम्हें वहां जाना होगा, तुम्हें साथ देना होगा। तो तुम्हारा क्या होगा? कहते हम मट्टी फाक लेंगे, कंबल ओढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें उसे साथ देना पड़ेगा ऐ मज़ाहिर। ये मुस्कुराते हैं, बाहर आते हैं, अपने गुलाम को बुलाते हैं। घोड़े को देख, एक काम कर, ये घोड़े तू लेके बिल्कुल सर पे पहुंच जा, हम वहां पर आते हैं। गुलाम घोड़ा लेके सर पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पटा रहे हैं अपने भाई को, बातें कर रहे हैं, खूब बता रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं कि किस काम का, जान से बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ यही तो है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे वगैरह वगैरह। समझ गया कि ये जाने वाली नहीं है। इधर देखा गुलाम ने बहुत वक्त हो गया है, अब तक आए नहीं, क्या बात है? तो घोड़े के कान मारे, अगर हमारा मालिक नहीं आया तो हम जंग करने जाएंगे हुसैन तरफ से। ये हाल है ईमान वालों का, ये है इनकी आखिरत। यकीन जाना यही आखिरत में अच्छा इनाम पाने वाले हैं, चाहे वो गुलाम हो चाहे वो मालिक हो। चुनांचे ये अपने घर गए, जब देखा भाई चला गया है, अपनी बीबी को आए, इकट्ठा किया, बुलाया, तमाम मालो असबाब सौंपा और कहा हम तुमको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तुमको हम 3 बार तलाक देते हैं, तुम मेरा इंतजार मत करना। ये वो मुजाहिद है, ये वो शख्सियतें हैं, इनको मालूम था एक बार अगर करबला चल गए तो वापस आने वाले नहीं है। तो क्या है हमारे अंदर चीजें, काश हमारे अंदर चीजें भर जाएं तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए, हम वाकई अल्लाह करीब पहुंच जाएं। लेकिन अफसोस हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही आपने बीवी तलाक दी, आप भागते हैं, सूरज डूब रहा था, देखा तो गुलाम वही बातें कर था। तो आपने कहा जा हम तुझको आज से आजाद करते हैं। गुलाम खुश हो गया, आप घोड़े पर बैठे और करबला पहुंच गए। जैसे जनाबे हुसैन ने देखा कि हमारा दोस्त आ गया है, लिपट लिए और खूब खुश हुए, जैसे एक इस करबला, इस जंग के लिए नई जान आ गई है। क्योंकि आपका वाकई इल्म अच्छा था, काफी मशवरा किया आपने ये, और मज़ाहिर ने ये भी कहा था कि हे हुसैन, आपके होते हुए, आपके रहते हुए, आपके खानदान हुए हम पहले शहीद होना चाहते हैं।
یہ نہیں ہے کہ ہم بات دیں گے. جب تک ایک ایک انصار زندہ ہے حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حسین یہ چاہتے تھے کہ کئی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ انصاروں کو قتل کروا دیا اور ان کا خاندان بیٹھا ہوا ہے. آپ دل تو دیکھیے ان کا, یہ خدا نیتوں کا جاننے والا ہے کہ کس دل میں کیا چل رہا ہے. اور انصار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم خدا کیا منہ دکھائیں گے اور اللہ کے نبی کیا منہ دکھائیں گے. تو یہ جذبے تو دیکھو ہے کیا ہمارے لیے. ہم ڈرتے ہیں موت سے, ذرا سا آفت آتی ہے تو بولتے تم آگے جو میں پیچھے آتا ہوں میں. تو یقین جاننا کہ کربلا واقعہ ہم کو زندہ کرتا ہے, ہمارا ایمان زندہ کرتا ہے, ایک قوت دیتا ہے جہاد کرنے کے لیے, ہمارا یقین بڑھاتا ہے, ہمارا بھروسہ بڑھاتا ہے. کیا ہم اس سے الگ رہنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور یقین جانا جس طرح آپ کا وعدہ تھا جناب عبداللہ بن ظاہر کو آپ جنگ میں بھیجتے ہیں اور ایک بہترین جنگ لڑتے ہوئے, یہ رسول کے وقت کے جہادی تھے, نہ جانے کتنی جنگ لڑ چکے تھے اور ہمیشہ فتح ہوئے تھے. لیکن یہ ایسی جنگ تھی کہ آپ جاتے ہیں اور یزید پر اچھی ٹکر لیتے ہیں اور آخر میں شہید ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو ایسے رکھو کہ مرنے کے بعد تمہارے چاہنے والے 100 گنا بڑھ جائیں. دیکھو ان بادشاہوں قبروں پر جو اپنے وقتوں میں لوگوں جھکوایا کرتے تھے اور مال بانٹا کرتے تھے, ان کی قبریں آج تک وہاں پہ کتے لوٹتے ہیں. اور دیکھو ان قبروں کو جو فقیر کہلاتے ہیں وہاں میلے لگے پڑے رہیں گے. یعنی کہ وہ مرنے کے بعد بھی آج زندہ ہے کہ زندہ نہیں ہے یہ. تو یعنی کہ اپنے دوست پیدا کر جاؤ زندگی کے اندر کہ مرنے کے بعد تم کو یاد کرے, تم کو پیار کرے. وہی کام جو ہمارے نبی نے کیا کہ آج تک نہ تو ان کے آل کو کوئی بلا پایا ہے اور نہ بھی بلا پایا ہے, بلکہ جیسے جیسے وقت جا رہا ہے ہمارے باپ کے باپ, ان کے دادا پر دادا, ہماری اولادیں آنے والی یعنی کہ اہل بیت کے سب سے نزدیک پہنچنے والی ہے, چاہنے والی تعداد میں کمی نہیں آ رہی ہے. تو زندگی کو اگر چاہتے ہو, اللہ کا کچھ چاہتے ہو, اللہ سے پیار چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, تو زندگی کے لیے اپنی موت کو بالکل دور کرو. زندگی کے اندر جو تمہاری افراتفری مچی پڑی ہے, جو لالچے ہیں, ان کو دلوں سے نکال دو اور اللہ کے نزدیک ہو جاؤ. جو اللہ کے نزدیک ہوا وہی کامیاب ہے, اور جو اللہ کے نزدیک, جو اللہ کو سے دور ہوا جہنم پائے گا. دنیا بھی اس کے لیے بیکار ہے اور آخرت بیکار ہے. ہم آپ سے دعا کرتے ہیں جو میں نے کہا سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم.